First you show it. So, thank you. And then Buddhist leader. This is Buddhism book, Buddhist background and Buddhist knowledge sharing. I read all of book. I can read Telugu language, but I translate English language. I change in Google Translate. So this is a good little purpose, not an end. Because of this is a small book. The Buddha told three Pitaka, one of Vinaya, and Sotanda and Abhidhamma. Vinaya is the rule. We is very much. Naya is rule. So that is called a lot of rule. A lot of rule, not lay people and lay person. All of you. For man and nan. Math 227 rule. A lot of rule we apply it. So we cannot merit. I'm a Theravada Buddhist man. Two kinds of Buddhism, Theravada and Mahayana. One of Mahayana, in Japanese Mahayana can merit. They change the game, Japan game. So the Japan Mahayana merit, but another Mahayana and Theravada, Tibetan Vada, all cannot merit. Three Pitaka is very good for lay people and lay person. This book is all of purpose and three Pitaka concludes. So that Pitaka means the rule of our life. Abhidhamma Pitaka is our mind. Buddhism is the mind control. We are all have a mind, but the mind is very much. We stand there. Our mind is our university. My mind is my university, or my country, or my place. So cannot control our mind. Buddhist meditation is mind and control. The mind control, we can mind control. We like our life very peaceful. We live in a little year. We live in 70 years, 80 years, 90 years, around 100 years. We live. Just this is time is a little. Just this is time a little. So we live and we live our life happy. Need to happy. For happy, we together live in better loving kindness. Loving kindness is very good in Buddhism. One of Buddhism. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. This is four kind of Brahma Vihara. Do you know Brahma? This is Abba. Brahma. One called Brahma, another Sanskrit called Brahma. Brahma is very good place. Brahma apply rule for four rule. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Loving kindness, compassion. This is a very good. No nonsense for attack.
we applying the anatta. Anatta mean this is mine. This is mine, my rich or my health. But I will pass away. This is not mine. I put it this place or another place. Another people have. So this is anatta. So I can little English. So anatta is this place. We need to dance for myself, for ourselves, for my country, for my family. Not this is good. మహర్షి గారు సాధించారు. ఆయన అనుకోండి ఉన్నారు. రాహుల్ సాంగత్యాయన బౌద్ధాన్ని మన దేశం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మన దేశంలో తీసుకొచ్చారు. ఆయన చాలా గొప్ప కృషి చేశాడు. భారతదేశం ఉన్నది బౌద్ధానిగానే కాదు, భారతదేశం ఇది మనది, మన జీవన విధానం. ఇది మతం అంటామా, దర్శనం అంటామా. ఆ రోజు దాదాపు ఈ దేశాన్ని 1200-1300 సంవత్సరాల పాటు ప్రభావితం చేసి ఈ దేశాన్ని ముందుకి తీసుకొని పోవడంలో గొప్ప కృషి చేసింది ప్రభుత్వం. సరే, అనేక కారణాలతో దీన్ని బయటికి పోయింది. అందులోని ఇందాక మహేషాలు చెప్పినట్టు కొన్ని మనం ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆచరణ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సొంత అర్థాలు తీసి దాన్ని కొంత ఖర్చు పట్టించడం ఉన్నది కానీ, లేకపోతే దండయాత్రలు బౌద్ధంలో ప్రతిదాడి లేదు. నాకు తెలిసినంత ఆత్మరక్షణ తప్ప ప్రతిదాడి లేదు. దానివల్ల కూడా కొంత నష్టం జరిగింది. ఈరోజు కాశ్మీరీ ముస్లింలకు సంబంధించి కూడా ఒక వాదం ఉంది. ఎందుకు వాళ్ళు ఇస్లాంలోకి వెళ్ళారు? పాస్వాన్ అందరూ బౌద్ధులే. ఇటు నుంచి వస్తున్నటువంటి బౌద్ధుల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడుల్ని ఎదుర్కోవాలంటే బౌద్ధం నుంచి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఆ రోజు అప్పటికి ఇస్లాం పుట్టి ఈ దేశం వైపు వస్తా ఉంది. అందుకని ఇస్లాంలోకి వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయి ప్రతిఘటించారు అనేది ఒక వాదం ఉంది. మరి ఆ రకంగా వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోవడం కోసం ఆ విధంగా కొంతమంది కన్వర్ట్ అయితే మరి కొంతమంది కన్వర్ట్ కాకపోతే నిర్మూలించారు భౌతికంగా. మన దేశంలో, మన చరిత్రలోకి వెళ్తే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది వివిధ దేశాల్లోని ఆ దేశాలు అభివృద్ధి చేసాయి. బౌద్ధాన్ని ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చేసాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మతం అనుకుంటుంది కూడా మారితే తప్ప దాని యొక్క మనుగడ ఉండదన్నది స్పష్టం. మనం చెప్తున్న సనాతన ధర్మం కోసం మాట్లాడుతున్నాం. సనాతన ధర్మం అని అంటే మళ్ళీ వెనక్కి పోలేం కదా, ముందుకే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అప్పుడులాగా నీ జీవనము, నీ శైలి, నీ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అవి చాలా గొప్పవి అలాగే ఉందామని అంటే ఈరోజు ఆధునిక యుగంలో అది సాధ్యం అవుతుందా? దాన్ని ప్రశ్నిస్తే నువ్వు వ్యతిరేకం అని చెప్పని మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు దాన్ని ఆచరిస్తున్నారా? సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించి ప్రచారం చేస్తున్నారంటే లేదు. ఈరోజు సమాజాన్ని నియంత్రించడం కోసం ఈ రకమైనటువంటి పదాలన్నీ తీసుకొచ్చి సమాజాన్ని వాళ్ళ నియంత్రణలో పెట్టుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. నేను రాహుల్ సాంగత్యాన్ని బుద్ధచర్య అని మొత్తం త్రిపీఠికాలు అన్నింటినీ కలిపి మొత్తం త్రిపీఠికాలు చదవడం అంటే కష్టం. కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన అన్ని తీసుకొని 700 పేజీలు గ్రంథం రాశారు. నేను ఇటీవలే దాన్ని పూర్తి చేశాను. బౌద్ధం కూడా కొంత అధ్యయనం చేద్దామని చెప్పని భావించి ఇటీవల దాన్ని పూర్తి చేశాను. ఇప్పుడు దాని తర్వాత మన అన్నపరెడ్డి గారు రాసినటువంటి దీర్ఘ నికాయ ప్రారంభించాలని చెప్పి తీశాను ఆ పుస్తకాన్ని. అది కూడా పెద్దదే, 500-600 పేజీల పుస్తకం ఉంది. మనం ఈరోజు వేద విజ్ఞానం అని చెప్పినారు. మన లౌకికవాద పుస్తకాన్ని దేవి ప్రసాద్ చుడబాయ గారు రాసినటువంటి ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించినప్పుడు చెప్పారు, నాస్తికులు అంటే ఎవరు? వేదాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు నాస్తికులు. వేదాన్ని అంగీకరించకుండా దైవాన్ని అంగీకరించినా వాడు నాస్తికుడే అవుతాడు. దైవాన్ని అంగీకరించకుండా వేదాన్ని అంగీకరిస్తే
వాడు ఆస్తికుడే. ఆస్తికత్వానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అదే అని చెప్పని అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు వేదాల్లో ఏముంది? వేదాల్లో నిజంగా ఈనాటికి ఇప్పటికీ మనం చెప్తున్న ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నది ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఉన్నాయని చెప్పండి. ఓపెన్ హైమర్ భగవద్గీతని చదివే దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఆటం బాంబుని కనిపెట్టాడు అని చెప్పని అంటే అవన్నీ నిజమని అనుకుంటే మనం ఎప్పుడో ప్రపంచాన్ని నియంత్రించేటటువంటి స్థితికి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా. ఎందుకు పోలేకపోయాం? నేను ఈ క్రమంలోనే దాసరి రంగాచార్య గారి పుణ్యమాంటూ తెలుగులోకి ఆయన అనువాదం చేసిన దాన్ని చదివిన తర్వాత వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదివిన తర్వాత అందులో ఏముందో అర్థమైంది. ఇప్పుడు మేషాలు చెప్పారు, అది ఒకటి వాస్తవం. మనకు నచ్చని కొన్ని తీసేస్తే బాగుంటుందేమో ఇప్పుడు అని చెప్పాను అనుకోని ఈనాటి మానవ ఆలోచనకి తగినట్టుగా ఆనాటి గ్రంథాలు మార్పులు చేసుకుంటూ పోతాం. ఇప్పుడు పెద్ద వివాదం నడిచేది కదండి. ఎవరో సినిమా నటి అనుకుంటా, ఏదో సినిమా ఓటీటీలోనో దేనిలోనో రిలీజ్ అయ్యింది. మాంసాహారుడు అని చెప్పనేది అంటే రాముడు శాఖాహారుడు అని చెప్పనంటే వాస్తవానికి వాల్మీకి రామాయణంలో అతను మాంసాహారుడు అని చెప్పన్నది ఇప్పుడు మేషాలు చెప్తాను అర్థమైంది కదా మనందరికి ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు బాగోదులే, దాన్ని తీసిస్తే బాగుంటుందని చెప్పినట్టు రామచంద్రుడి గారు కుదరదు, అతను అలాగే ఉంది కాబట్టి నేను అట్టే కట్టుకుంటున్నాను. అది వాస్తవం, యథాతథంగా ఉన్నట్టు చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు అది తీసుకుంటే బాగోదని అంటే అది కానీ దాన్ని ఎవరైతే అనువాదం చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అనుకూలంగా మారిపోతా ఉంది. ఈరోజు రాముడు శాఖాహారం అంటే శాఖాహారం అని మాట్లాడేవారు ఉన్నారు. ఆ రోజు కాదు, భరతుడు రాముడిని ఎదుర్కొంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు మునాశ్రమంలోని ముందే వెళ్తారు కదా, భరతుడు వస్తున్నాడు పరివారంతో, ఆయనకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు అదంతా కూడా ప్రస్తావించారు. నిజంగా ఏర్పాట్లు అని అంటే ఒక దగ్గర ఆగలేదు, అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారని అంటే ఆ రోజు సమాజం అది దాన్ని విమర్శించడం తప్పుపడడం అని కాదు, దాన్ని యథాతథంగా స్వీకరించాలి తప్ప చాలా మంచివారు బుద్ధిమంతులు వాళ్ళని మనం అనుసరించాలంటే ఆ రోజు కాలానికి అది సరిపోయి ఈ రోజు కాలానికి ఏం సరిపోతుంది ఆలోచన చేయాలి తప్ప అందులో ఏదో ఏదైనా మంచి ఉంటే స్వీకరించవచ్చు. కానీ అదే అంటే కాదు. ఈ రోజు జీవనానికి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకిక జీవనం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి చాలా మన సాంప్రదాయాలను ఈరోజు ఏవైతే చెప్తున్నాం ఈ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా బౌద్ధంతో ప్రారంభమైనవే. వాటికి రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఈరోజు ముగ్గేస్తాం అనేట్టు. ముగ్గు అన్నది బౌద్ధ దర్శనం నుంచి వచ్చిన అంత ముందు ముగ్గు అన్నది లేదు, తర్వాత దాన్ని చేర్చుకోవడం. దాంట్లో ఇప్పుడు మన యోగా అయిన మన ధ్యానం బుద్ధుడు దాని నుంచే కదా తను తాను తెలుసుకున్నాడు. దాన్ని తెలుసుకుని భౌతిక వాదాన్ని ఏమీ లేదు, దేవుడైనా కూడా లేడు, ఏదైనా నీలో ఉంది. నువ్వు అష్టాంగ మార్గం ద్వారా సమ్యక్ వాక్ కానీ నువ్వు చర్యలు కానీ ఏదైనా చిత్తశుద్ధితో నువ్వు చేస్తే, నిజాయితీతో చేస్తే సమాజం బాగుంటుందని చెప్పని చెప్పాడు. దీనికి ఎవరో ఏదో కారణం కాదు, నువ్వు నియంత్రించుకోమని. రెండు జీవన విధానాలు ఉన్నాయి. ఇలా దిక్కులుగా జీవించేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, మామూలుగా గృహస్థ జీవనం కూడా గడిపేటటువంటి స్థితి ఉంది. ఆ రోజు సమాజాన్ని చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని గురి చేసి ఒక సరైనటువంటి మార్గంలో దేశం ముందుకు పోవడానికి. రెండోది విజ్ఞాన శాస్త్రాల అభివృద్ధికి కూడా జైన బౌద్ధ దర్శనాలు రెండు కూడా భారతదేశంలో గొప్ప కృషి చేసి స్టాటిస్టిక్స్ అభివృద్ధి చేయాలి. జైన దర్శనం స్టాటిస్టిక్స్ ని, ఆయుర్వేదాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఈరోజు ఆయుర్వేదం కూడా మాకేదో ఇప్పుడు వేరే పేర్లు చెప్తారు. ఆయన ధన్వంతరి మహర్షి శరకుడు డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసిన్, సుశ్రుతుడు మాస్టర్ సర్జన్ అనుకోండి. సర్జరీని లేకుండా చేసింది. క్లుప్తంగా వివరించడం చాలా గొప్ప విషయం. బౌద్ధ సాహిత్యం లక్షల పుటల్లో ఉంటుందనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసింది. ప్రపంచ మత సాహిత్యంలో బౌద్ధానికి ఎక్కువ సాహిత్యం ఉంది. అదేవిధంగా వివిధ దేశాల్లో బౌద్ధ ధమ్మం ఉన్న విషయం కొన్ని దేశాల రాజధమ్మం గల బర్మా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్ దేశాలతో పాటు జపాన్, వియత్నాం, చైనా కలుపుకొని ఆసియా ఖండాల్లో బౌద్ధ శాఖలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా అనకాపల్లి దగ్గర ఉన్న బొజ్జన్న కొండకు సంబంధించిన విభంగ పార్యాన్ని అభిధమ్మ సాహిత్యంలోని సప్త బొజ్జంగాన్ని ముఖ్యమైన బౌద్ధ తాత్విక విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. బొజ్జంగ అంటే బోధినంగ అని సప్త అంశాలకు ధ్యానానికి చెందిన విషయం. బొజ్జన్న కాదు అని చాలా చక్కగా వివరించారు. బౌద్ధ సాహిత్యంలోని సుమారు 20,000 సూత్రాలు దీర్ఘ, మధ్యమ, సంయుక్త, అంగుత్తర, కృతక నికాయాలలో ఏముందో క్లుప్తంగా వివరించారు. వినయ పీఠిక 200 బుద్ధిజాన్ని అందరికీ కూడా చక్కగా రాసి ముఖ్యంగా మన్నాళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధిజాన్ని ఒక్కసారి పరిచయం చేసినట్టే. తర్వాత ఏ మతమైనా సరే, అంటే మతం అంటే ఈరోజు భయపేస్తుంది. మతం అనేసరికి ఏదో ఒక విధంగా ఒక అబ్జెక్షన్ గోల్డ్ అయిపోయింది. తప్పదు. మతం అంటే ఒక అభిప్రాయం, అభిమతం సమ్మతం అంటాం కదా, అభిప్రాయం లేదు మతం కూడా. సో అలాగే ఏంటంటే ఏ మత విజ్ఞానమైనా అది తప్పకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. ఉపయోగపడాలి అంటే ఎక్కువ కాలం ప్రజలు. కాకపోతే ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే అన్ని మతాల గ్రంథాలను మంచిగా ఉంటాయి, ఎక్కడా కూడా ఎవరు కూడా చెప్పి ఇంకొచ్చి రాయి. కాకపోతే ఏమైందంటే స్వార్థపరులు ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు దాన్ని మార్చేస్తుంటారు తప్ప ఏ గ్రంథాల్లో కూడా మీరు ఈవెన్ సనాతన ధర్మ గ్రంథాలు కూడా తీసుకోండి, ఎక్కడ తప్పులు ఉండవు. మీకు మెయిన్ జైనిజం వాటి బుద్ధిజం ఉంది. వాటి ఆధారం ఏంటంటే అహింస అనేది చాలా ప్రధానం. అక్కడ ఎందుకు అహింస ప్రధానం అంటే అసలు నా ఉద్దేశం, ఎందుకంటే అహింస ప్రధానం అంటే అక్కడ అహింస ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి, చూసారు అహింస ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మేకపోతులు కోసిన బయలు పడుతుంది ఉండేది. వాటన్నిటికీ కూడా విసిగితే ఆ బుద్ధుడు ఈ మొత్తాన్ని తీసుకురావడం వారి అభిప్రాయం చెప్పడం అయింది. సో అలాగే జైనిజం కూడా తీసుకోండి, అగైన్ నాన్ వైలెన్స్, అహింస అనేది ప్రధానం. మీరు మహాభారతం తీసుకోండి, మహాభారతంలో అదే ప్రస్తావన ఉంటుంది. అహింస అనేది ఎంత ముఖ్యమో మీ అందరికీ తెలుసు. బెడ్డ ఫారోస్ అదే భీష్ముడు అంశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజు వాళ్ళందరినీ పాఠం తీసుకొని కృష్ణుడు వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పమంటాడు, వీళ్ళకి రాజనీతి అవన్నీ చెప్పని చెప్పి ధర్మాల గురించి చెప్పమంటే ఆయన అంటాడు, నువ్వు ఉంటాడు నేను చెప్పడం అంటాడు. నేను చెప్పడం అంటే ఏంటంటే నేను అనుభవం లేకుండా చెప్పడం. కృష్ణుడు అంటాడు నువ్వు అనుభూతితో చెప్పవలసింది, అందుకని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అందుకని నువ్వే చెప్పాలంటాడు. అలాగే మా మాస్టర్ రాయడం ఎందుకంటే అనుభూతం, ఈరోజు ఎందుకంటే 70+ ఆయన అనుభవాలన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. అంచేత అనుభవంతో ఉన్న వాళ్ళు రాసింది చాలా బాగుంటే అందరికి అర్థమవుతుంది కూడా. సో అలా అన్నమాట భీష్ముడు చెప్పాడు, భీష్ముడు కృష్ణుడు నువ్వు చెప్తే బాగుంటుంది అవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే అనుభవం ఉంది కాబట్టి అని చెప్తే ఒక మాట అంటాడు ధర్మరాజు, అన్ని ధర్మాల్లో ఏది గొప్పదే అంటాడు. అంటే అహింస పరమో ధర్మ అంటాడు. అంటే అహింసను మించిన ధర్మం ఇంకోటి లేదు అంటాడు. ఎందుకు అంటే అహింస ఉంటే చాలు, మిగతా ధర్మాలన్నీ కూడా డెవలప్. సో అహింస అంత ప్రధానమైంది. అయితే ఆ గ్రంథాలు కూడా చెప్పినప్పటికీ మీకు తెలుసు కదా, వాటిని కూడా వక్రీకరించేసి అసలు ఒక అనుమానం అండి, భగవద్గీతలో కూడా నిజంగానే శ్లోకాలు ఉన్నాయా మీరంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సైకో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. మీకు ఉదాహరణ చెప్తారు, కొట్టపతి సాయిబాబా అన్నారు. సాయిబాబా మనిషి బట్ సర్టన్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్, మనందరికంటే గొప్పవాడు, అందులో డౌట్ లేదు, గొప్ప మానవుడు. కానీ ఈయన ఏం చేస్తారు తెలుసు, సైకో ఫ్యాన్స్ అంటారు నువ్వు దేవుడివి నువ్వు దేవుడు అని చెప్పి దేవుడు చేసేది. ఇలాగే కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని ఇలాగే పాడు చేసి ఏ మొత్తంలో చెడలేదు, కాకపోతే ఏమంటే పాడు చేస్తుంటారు కొంతమంది. మీకు జనం ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తాను, అంటే ఎలా ఉంటుంది జనాందరం వెంటాడే. మేము మా పావని సేవ అంటే ఉంది, దానికి ప్రధాన కార్యదర్శి. మేము ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని మనం రాయించాం. రామాయణం రాయిద్దామని చెప్పి మీకు తెలుసు, తెలుగు నేల మీద పుల్లెల రామచంద్రుడు గారు రామాయణం మీద ఒక అథారిటీ అంటారు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన అతను స్టూడెంట్ మంచి అతను చెప్పి ఇతను రాస్తానని చెప్పి రామాయణం చెప్పారు. రామాయణం రాస్తుంటే మా ప్రూఫ్ రీడింగ్ ఒకసారి చూసుకుంటాం అని చూసిన తర్వాత మాకేదో చిన్న కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి, కొన్ని మార్పులు చేస్తే బాగుంటుందండి. అది ప్రధానంగా పిల్లలకి ఉపాధ్యాయుల కోసం మీరు రాయించింది రామాయణం. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అడిగాం, ఆయన ఏం చెప్పండి సార్ ఇందులో చిన్న కొన్ని మార్పులు సజెస్ట్ చేస్తాను చేయాలి. ఏంటో మార్పులు అన్నీ చెప్పడం అనుకోండి. మొదటి మార్పు ఏంటంటే రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ఆ సరయులో దాటిన తర్వాత, అంటే అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. సరయులో దాటిన తర్వాత ఆకలి వేస్తుంటే పందిళ్ళు వాటిని పోల్చుకొని తిన్నామని ఉంటే రాశాడు. అట్లోంచి రాకుండా అదంతా తప్పు హిందూయిజం లీడింగ్ హిందూ రిలీజియన్ ఇస్లాం అవలే ఉంది, క్రిస్టియానిటీ అవలే ఉంది. హిందూయిజం రోజుగా బ్రేన్ చేస్తుంది. తర్వాత లా వచ్చేసి ఎవరైనా రెండేవో నువ్వు రెండింటిని తరగా చేస్తా అంటారు కాన్స్టిట్యూషన్.
పోలీసు చేసి మేము ప్రేయర్ చేస్తున్నా తిట్టాడు కానీ తీసుకుని లోపల పడేస్తాడు పోలీసుడు. ఆ ఫ్రీడమ్ అబ్సల్యూట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది ఇండియాలో. రిలీజియస్ దీని మీద వెళ్ళావో ఇవ్వన అవుతుంది. నాకు చాలా ఇదిగా ఉందండి ఈ క్రిస్టియన్ ప్లేస్ అంటే ఇష్టం ఇవ్వన అవుతుంది. నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు దీనిలో. సో ఆ ఫ్రీడమ్ ఇది మన రాజ్యాంగం ఇది చేస్తుంది. లేకపోతే ఎంత లెబర్టీ ఉందో గాంధీ అంతటి వాడు అంత పేషెన్స్, అంత పీస్, అంత మైండ్, అంత ఈక్వాలిటీ చేసిన వాడు ఎక్కడ రిలీజియన్. నా హిందూ రిలీజియన్, నా హిందూ గాడు నాది. కానీ ఏదైనా లోపలికి అనుకున్నాడు బయటికి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అందరూ ఒకటి ఒకటి శాంతం శాంతం. నిజానికి మనం అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం. గాంధీ అనేది మాకు అనుభవం దుర్లక్షణాలు చాలా వచ్చి మనం ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అవర్ సెల్స్. అందులో గాంధీ మీద ఆలోచించబోవడం ఒకటి. వాటి ఎక్స్పెరిమెంట్ గాంధీ ఎన్నైనా ఉన్నాడు దేశ స్వాధించాలని ప్రజలు చెప్తున్నాం. నువ్వే అసలు రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఉత్తరాలు వస్తాడు నెహ్రూకి. అది ఉండాలి, అది ఉండాలి, రాజ్యాంగం మార్చేస్తాడు మాట. గవర్నమెంట్ లోన్ సెక్టర్ ఉండాలని రాసింది గాంధీ. నువ్వు పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటున్నాడు, ఫ్యాక్టరీ అన్నమాట కాదు. లోన్ సెక్టర్ విలేజ్ మాత్రం జాబ్ చేస్తే రాస్తాడు, కలెక్టర్ రాస్తాడు. నువ్వెక్కడ గాంధీ విలేజ్ అంటావు, సిటీలో ఇలాగే మన జాబ్ లేదు. నేను వస్తాను, మన గర్ల్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో అనేక విషయాలు కూడబడుతున్నాను. ఇదే కానీ మాస్టర్ అన్నట్టుగాను ఇదే రైతు అదే రైతు ఇది రైతు మనం అనుకున్నాం. అదే మార్కెట్ ఏమంటే ఈ మాత్రమే మన ఇండియా సెక్యులరిజం ఫ్రీడమ్తో మన దేశంలో ఎన్ని ప్రెసిడెంట్ 140 కోట్ల మొత్తం ఆఫ్రికా అమెరికా కలిపిన 100 కోట్ల 140 కోట్ల జనాభా ఇండియా జనాభా. 4 రిలీజియన్ల 16 భాషల 30 రంగుల. మనం చూడండి ఆయన తెలుగు, ఈ తెలుగు, ఆయన తెలుగు ఆయన చూడండి. ఈ విలేజ్ ఈ రూమ్ లో ఎన్ని రంగులు చూడండి. ఎవరైనా ఫారెన్ చూస్తాడండి ఏ రంగున ఎవరున్నారు అనుకుంటాడు. ఇండియా వాళ్ళు రంగులు ఫారెన్. అది అమెరికా మొత్తం తెలుగు ఒక నలుపు ఉంటాడు అన్నమాట. ఎంత డైవర్సిటీ ఈ దేశంలో. జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒకటి, ఢిల్లీలో ఒక భాష, మధ్యప్రదేశ్ ఒక భాష, రాజస్థాన్ ఒక భాష, ఒడిస్సా ఒక భాష, ఆంధ్ర ఒక భాష, తమిళనాడు ఒక భాష, కేరళ ఒక భాష. కన్నడలో ఏం చేస్తున్నావు అంటే అంటే నువ్వు తెలుగు అడిగి కన్నడకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేసింది ఏంటి అంటాడు. ఇక్కడ నుంచి 30 మైళ్ళు కన్నడ. అంతటి దీనిలో నుంచి ఈ దేశాన్ని లాక్కొచ్చి ఈ మాత్రమే మన స్వేచ్ఛ పంపించాలి దేశం. ఈ మాత్రం మీటింగ్లు పెట్టుకోలేని దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయో చాలా మంది తెలుస్తున్నారు. ఇలా మీటింగ్లు పెట్టుకుంటే వెయిట్ చేసి అంటే గోడ చేసిన వాడు తెలియదు. దైవం చూడడానికి వీలేదు, ఇంకోటి చేసుకోవడానికి వీలేదు, స్త్రీని ప్రేమించడానికి లేదు, పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీలేదు. స్త్రీ బయట అనేటువంటి ఇవి ఉన్నాయి కూడా లౌకిక జీవితం చుట్టూ. మరి లౌకిక జీవనం అంటే దీనికి ఇంకో పదం ఉంది ఏంటి? ఆపోజిట్ పదం ఏంటి? దీని ఆపోజిట్ పదం ఏంటి? అలౌకిక జీవితం. అలౌకిక జీవితం. అలౌకిక అంటే పారలౌకికం, స్వర్గం, నరకం. సో భూమి జీవితాలంటే నీకు కావాల్సిన జ్ఞానం, భౌతిక జ్ఞానం అనేది ఇక్కడ లౌకిక జీవితం అనే టైటిల్ మనకు వస్తుంది. అలాగే లౌకికం అంటే మనం తెలుగులో అనుకున్న, ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన సెక్యులర్ అనే పదం కాదు. చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి లౌకికం. జస్ట్ న్యాయబద్ధమైనది, వర్చువస్ నీతివంతమైనది, రైటియస్ ధర్మబద్ధమైనది. ఇలా లౌకికం అంటే చాలా అర్థాలు మనకి నిబంధనలు దొరుకుతాయి. సో ఇట్ బి రాంగ్ ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ యాజ్ జస్ట్ సెక్యులర్. ఇది నా ఫస్ట్ సబ్మిషన్. అలాగే రెండవది మతం గురించి చంద్రశేఖర్ మాట్లాడారు. బౌద్ధానికి సంబంధించి ఒకటి లౌకికం అయితే రెండవది ఆధ్యాత్మికం అనే ఒక పదం ఉంది. బౌద్ధం ఆధ్యాత్మికం కాదని రెండవ చర్చ. దీనికి ఆపోజిట్ పదం ధార్మికం. ఆధ్యాత్మికం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన వ్యవహారం. ఆత్మ అంటే అది కూడా స్వార్థం. ఆత్మ మరి లోకం, పరలోకం, పునర్జన్మం వెళ్ళిపోతాం. సో బౌద్ధం ఆధ్యాత్మికం కాదు, బౌద్ధం ధార్మికం. మాత్రాన ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి
ఈ బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ ధ్వంసం అవ్వదు, మన సంస్కృతి వికసించదు. మన సంస్కృతి వికసించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి బ్రాహ్మణికల్ ఈ మనువాద సంస్కృతికి ఆల్టర్నేటివ్ సంస్కృతి, సామాజిక సంస్కృతి మనకు అవసరం. అలాగని చెప్తూ ఈ బుక్ ఈ టైంలో మనకు అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. చాలా నేను 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఈ ప్రాంతానికి ఈ దేశానికి ఉన్నటువంటి మూలికమైనటువంటి దాని నుంచి వచ్చింది బౌద్ధం. బౌద్ధం అనేటువంటి బుద్ధుడి మధ్యలో ఎప్పుడు రావాలి అప్పుడు వచ్చాడని చెప్పాను. ఏంటంటే కొనసాగింది ఏది హరప్ప ద్రవిడియన్ సంస్కృతి. ఇప్పుడు నిన్న మనం స్థాయిలో వచ్చిన తర్వాత తమిళనాడు వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇదంతాను బౌద్ధ ఇప్పుడు మతంలో మారిపోతున్నారంటే క్రైస్తవంలోకి వెళ్తాడు, హిందూ మతంలో ఉంటారు, ఇస్లాంలోకి వెళ్తారు. ఈ మతాలు ఏవి కూడా ఇలా బ్రతకండా చెప్తాయి. నా సమస్య ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే 21వ శతాబ్దం బ్రతకలేరు మీరు. బాబాసాహెబ్ కూడా అభినవ్ పాటిక గురించి రాయలే, రాహుల్ సంగ్రూచాన్ని కూడా అనువాదం చేశాడు హిందీలోగా, తెలుగులోకి కానీ కృతలు రాలే. అభిధమ్మ పీఠిక అని చెప్పినవాడు 1,37,000 పద్యాలతో ధర్మకీర్తి రాశాడు. ధర్మకీర్తి ఎక్కడ వాడు నలంద విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళాడు. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు? జయమంగళం నుంచి వెళ్ళాడు నలంద విశ్వవిద్యాలయం. అతను చంపేస్తానంటే అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్తే అక్కడి నుంచి టిబెట్ వెళ్ళాడు. 1,37,000 ఆయన తెచ్చివే. ఆయన తాలూకా కొన్ని 26 గాడులు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. నేను చూశాను కూడా. మ్యూజియం కూడా అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాయి. ఎందుకంత 90 లక్షల స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బుద్ధిజానికి సంబంధించి ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు. ఎందుకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ? మతానికి సంబంధించినవి కాదు. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే జీవన విధానం ఒకటే కాదు బౌద్ధంలో ఉంది. ప్రధానమైనటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే చైనా ఎందుకు అంత డెవలప్ అయింది, జపాన్ ఎందుకు డెవలప్ అయింది, ప్రపంచంలో మన చదువు నేను రాసిన పుస్తకం సైన్స్ అండ్ సివిలైజేషన్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వడానికి చైనా కారణం. కంపాస్ కనిపెట్టింది చైనాయే. తర్వాత గన్ పౌడర్ కనిపెట్టింది చైనా. ప్రెస్ ప్రింటింగ్ కనిపెట్టింది చైనా. పేపర్ కనిపెట్టింది చైనా. ఇచ్చిన ఫస్ట్ బుక్ అదే. ఎందుకు చెప్తారు? ఇవే నాగరికతగా డెవలప్ చేయడానికి గొప్పపడింది. ఇది ఎలా డెవలప్ అయింది అంటే చైనాకి భారతదేశానికి చెందిన అభిధమ్మ పిటికని, అభిధమ్మ పిటికలు ఏముంటుంది? జ్ఞానానికి ఎపిస్టమాలజీ అంట, బుద్ధిస్ట్ ఎపిస్టమాలజీ. ఐ థింక్ పీపుల్ నోస్ బుద్ధిస్ట్ ఎపిస్టమాలజీకి సంబంధించి జ్ఞానానికి సంబంధించిన వ్యవహారం అంతా అభిధమ్మ పిటికలో ఉంది. అంటే మా శ్రీనివాస్ పంప చెప్పాడు, అది సందర్భం కాదు, కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలంటే ఎవరు దాన్ని టచ్ చేయదు. అంటే ఇదంతా బ్రాహ్మణుడు రాసినాడు, ఉదయం తప్పు. ఉదయం ధర్మకీర్తి బ్రాహ్మణుడు అయినప్పుడు తిట్టాడు, బ్రహ్మాండంగా తిట్టాడు బ్రాహ్మణుడు. అది కాదు తిగ్నాడు ధర్మకీర్తి చాలా గొప్ప అవుతుంది. అంచేత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇవాళ మీరు విహారాలు పెట్టుకోండి, దండాలు పెట్టుకోండి, సంతానం కడండి. కానీ ఇవాళ నెలకొల్పవలసింది ఏంటి అంటే బౌద్ధ విజ్ఞాన కేంద్రాలు నెలకొల్పాలి. ఆ బౌద్ధ విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఏం మాట్లాడాలి, అభిధమ్మ పిటికలో ఏం చెప్పారు, జ్ఞానం గురించి ఏం చెప్పారు, జ్ఞానం ఎలా పెంచుకోవాలో ఆ విషయాన్ని చెప్పాలి. బుద్ధిస్ట్ లాజికే మొట్టమొదటి లాజిక్ ప్రపంచం.